All of you, please type your attendance. All of you, please type your attendance. And all of you, please turn on your video. Okay. Then shall we start? Today we are going to study about addition of 4-digit numbers. Do you know how to add 3-digit numbers? Is it? Have you add 3-digit numbers? എങ്ങനെയാ 3-digit numbers add ചെയ്യുന്നേ? First ones place add ചെയ്യും, second tens place add ചെയ്യും, പിന്നെ hundreds place add ചെയ്യും. Okay, first of all we have to add digits on ones place and then digits on tens place, and after that the digits on hundreds place. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യുന്നത്? 4-digit നമ്പറും ചെയ്യുന്നത്. 4-digit നമ്പറിൽ എന്തുകൂടെ ഉണ്ട്? thousands പ്ലേസും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ എവിടെയുള്ളൂ? addition of 4-digit numbers-ൽ വരുന്നുള്ളൂ. Okay, first of all we have to add the numbers on ones place, and after that we have to add the numbers on tens place, and then the numbers on hundreds place, and last we have to add the numbers at the numbers at the place of thousands place. Okay, 3-digit number ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലേസും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? നമ്മള് ones place സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ, പിന്നെ tens place, hundreds place, and then thousands place. നമ്മള് 3-digit number ചെയ്യുമ്പോ എന്താ വ്യത്യാസം? thousands placeൽ ആരുമില്ല. ones placeും tens placeും hundreds placeും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്ത് വന്നു? 4-digit number വരുമ്പോ ഒരു thousands place കൂടെ വന്നു. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 100 na panna. Latecomers, please mark your attendance. Okay, then we have to add 4-digit numbers. In a textbook page number 106, you can see there is a question given for you. That is, we have to add 1236 plus 3412. Yes? Page number Page number 106. 106. So first of all, we have to add 1236 with the 3412. How will you add these 4-digit numbers? For adding these 4-digit numbers, first of all, we have to add the numbers on which place? Ones place. Ones place. That is, what are the numbers here on ones place? 6 plus 2. 6 plus 2. 6 plus 2. Okay, then what is the value of 6 plus 2? 8. 6 plus 2 is 8. And then what is the numbers on the place of tens place? 4. It Plus is 1. 3 and 1. Plus 1 Page is number 4. Page number 106. 106. Yes, page number 106. Okay. Yes. Okay, first of all, we have added the numbers or digits on the ones place. Here we have the numbers are 6 and 2 at ones place. So the sum of 6 and 2 is 8. 6 plus 2 is equal to 8. And again, we are moving to the tens place. Page number 106, 106. Addition of 4-digit numbers. Page number 106. 30. Okay.
Late comers, don't forget to mark your attendance. വൈകി വന്നവരും attendance mark ചെയ്യണേ. Okay. Okay. ഞാനിപ്പം വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്തോ? ഞാനിപ്പം കയറിയതേ ഉള്ളൂ. Okay, attendance mark ചെയ്യാം. Then we know how to add 3-digit numbers. Similarly, we are going to add 4-digit numbers. 3-digit numbers add ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? 4-digit number add ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താ വ്യത്യാസം? 4-digit numberൽ ഒരു 1000 പ്ലേസും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? 1236 and 3412. ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. First of all, we have to start with the ones place. Ones place ൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത്? 6 ഉം 2 ഉം. Then what is the sum of 6 and 2? 8 Plus 2 is equal to 8. And what about 3 plus 1? 4 4. And what about 2 plus 4? 6 2 plus 4 is 6. And what about 1 plus 3? 4 plus 3 is equal to 4. 4648. Is 4. So it is 4648. Is it? Is it difficult, the addition of 4-digit number? 4-digit number addition difficult ആണോ? No. അല്ല, 3-digit numbers addition നമുക്കറിയാം. So it's very easy. Is it? No. 3-digit numbers addition അറിയാമെങ്കിൽ 4-digit numbers addition എന്താ? Easy ആണല്ലേ? Yes. Okay. Then there is some questions are given for you. That is, first of all, we have to add 1326 and 1222. How will you add these two numbers? How will you add these two numbers? 6 plus 2 is equal to 8. 2 plus 2 is equal to 8. 2 is equal to 4. First of all, 3 plus 3 is equal to 2. okay. 1 plus 2. Okay. Then what is the total answer? 2748. 2748. Is it? Yes. So the sum of 1326 and 1422 is 2748. Okay. Similarly, you can find the sum of 2534 and 2534 and 4202. 4202. How will you add these two numbers? 4 plus 2 is equal to 3. You just add the final answer. Final answer. 2 is equal to 7. 2 plus Final 4 answer എത്ര വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Add ചെയ്യാ, എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ എത്രയാ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. 2534 plus 4200. 6736, is it? Yes. It's equal to 6736. Okay. Then you can see in your textbook page number 108. There is 3 questions open for you. Checkpoint. Can you see them? Checkpoint. In textbook page number 108.
Page number 108, you can see there is a checkpoint given for you and there is 3 questions. That is, first one is 2013 plus 5141. This is the first question. First of all, we have 7,154. 7,000. 7,154. 7,154. What about others? Is there is any another answer? Where ഏതെങ്കിലും answer ഉണ്ടോ? No. ഇല്ല. No. The sum of 2013 plus 5141 is 7,154. And our second question is, Miss, നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണ്ടേ? yes, നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണ്ടതാ? no need to write in your notebook. You can write it in your textbook also itself. Textbook തന്നെ എഴുതിയാ മതി ട്ടാ. 2006. എന്തോ? നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാൻ ഇല്ലേ? വേണ്ട, നോട്ടിൽ എഴുതണ്ട, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയാ മതി. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എഴുതാൻ. Okay. We have to add 3,104. 5,736. Is it 5,736? Is it 5,736? Yes. Yes. Sum of 3,104 plus 2,632 is 6,736. Okay. Then you have one more question there. What's the third question? 7,140 plus 1,425. എന്തോ? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന്റെ 5,565. Okay, sorry. It is 8,565. Okay. 8,560. So we have to add 7,140 plus 1,425. And what is the answer? It is 8,565. Okay, it is 8,565. Did you complete your work? എഴുതിയോ എല്ലാരും? Yes. Okay, textbook. Yes. Okay, then now we are going to discuss about addition with the regrouping. Here the addition is very simple, is it? And you have another question here and you have to add them. That is 2,345 plus 2,345 plus 1,687. 1,687. How will you add these two numbers? വേണ്ട, അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ. വെറുതെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് എഴുതണ്ട. കാണുന്നില്ലേ? പേജ് നമ്പർ 108 നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഉത്തരം എനിക്കറിയാം. അറിയോ? എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 4,032.
How will you get 4032? How will you get 4032? First of all, we are added our 4032. ones place. അല്ലേ? Ones place ലെ number add ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 5 plus 7? 2. How will you get 5 plus 7? 5 plus 7? 12. Yes, 5 plus 7 is 12. Then how will you write it as 2? നമ്മൾ അവിടെ 2 choose ചെയ്തിട്ട് ആ 12 ലെ 1 നെ എന്ത് ചെയ്തു? 4 ന് കൊടുത്തു. 4 ന് കൊടുത്തു. Carry over. 12 ലെ 1 നെ നമ്മൾ 4 ന് കൊടുത്തു. Then it become 1 plus 4 plus 8. Then what is the value of 1 plus 4 plus 8? 3. 30. That is 30. 30. Okay, then അവിടെ നമ്മൾ ഏതിനെ ചൂസ് ചെയ്തു? 3 നെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും 1 നെ ആർക്ക് കൊടുത്തു? 3. Okay, 3 ക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വന്നു? 1 plus 3 plus 6. Then what is the sum of 1 plus 3 plus 6? 10. 10. Okay. 10 ൽ നമ്മൾ ആരെ എടുത്തത്? 10 നകത്ത് നമ്മൾ 0 നെ ചൂസ് ചെയ്തു. 2 ന് കൊടുത്തു. Okay, then it become 1 plus 2 plus 1. That is 4. and the answer 4000. 4032. Okay, നമ്മള് 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയല്ലേ 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം കിട്ടുന്നില്ലേ? പ്രത്യേകം പറയണോ? ഇതിന്റെ റൂൾസ് പിന്നെയും പറയണോ? വേണ്ടല്ലോ? വേണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, your next question is 7213 plus 7213 plus ഇത് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോ. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോ ആദ്യം ഹെഡിങ് എന്ത് കൊടുക്കണം? അഡീഷൻ ഓഫ് 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം. എന്ത് കൊടുക്കണം? അഡീഷൻ ഓഫ് 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ്. Addition of 4 digit numbers. Okay. First of all, we have to write the heading addition of 4 digit numbers. And below that, we have to find the sum of 7213 and 1958. Okay, you have to find its answer, and after finding the answer, you can say the answer. That is, first of all, you have to find the sum of 7213 and 1958. What should be their sum? First of all, we have to add the digits on ones place. That is 8 and 3. What is the sum of 8 and 3? It is 11. എന്തോ കിട്ടിയോ? എത്ര കിട്ടിയോ? മിസ്സേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. 9171. 9171 ആണോ കിട്ടിയത്? 9171 ആണോ കിട്ടിയത്? എഴുതി കഴിയാത്തവർ എഴുതിക്കോ. Okay. Addition of 4 digit numbers. We are discussing about addition of 4 digit numbers. That is
First of all, we have to add 7,213 with 1,958. Okay. Then I am giving another question for you. The question is 2,567 plus 6,578. 2,578 plus 6,578. 9,145. Is it 9,145? Is this 9,445? 9,145. Okay. The sum of 2,567 and 6,778 is 9,145. Is the addition of 4-digit numbers is very easy? Yes, it's very easy, is it? Because you know how to add 3-digit numbers, 2-digit numbers, and 1-digit number. That's why we can easily find the sum of 4-digit numbers. 3-digit number, 2-digit number, 1-digit number ഒക്കെ add ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ 4-digit number എളുപ്പമാണ്. അല്ലേ? Okay. Then there is an exercise 3.2 given for you. There are 12 questions in exercise 3.2. Endo? Exercise 3.2. In page number 110 and 111. Miss Ade idine. എപ്പോ എഴുതി? നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് തന്നേ. ജയശ്രീ മിസ് ഹോംവർക്ക് തന്നായിരുന്നോ? Okay. No. Exercise 3.3 എഴുതിയോ? No. 3.3 എഴുതിയില്ല. Okay. No. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സസൈസ് 3.2 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താണോ? A, B, C. അവിടെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. No. C ചെയ്തില്ല. ഏതൊക്കെ എഴുതിയത്? A ഉം B ഉം. Okay. അവിടെ ഒരു C ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. എന്താ? റൈറ്റ് ഇൻ കോളംസ് ആൻഡ് ആഡ്. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കോളംസിൽ എഴുതി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ? 1070 പ്ലസ് 683. ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കോളത്തിൽ എഴുതി ആഡ് ചെയ്യാ? മിസ് ഇപ്പൊ വായിക്കുന്ന പേജ് നമ്പർ പറയുമോ? പേജ് നമ്പർ 111. 111. Okay. 1 place, 10 place, 100 place. 1 place, 10 place, 100 place മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലേ? So how will you write this? 1070 plus, is there is any number in thousands place? No. So we have to move on to the hundred place, that is 683. So this is the format for adding the numbers. We have to write the numbers in columns and then add them. First of all, the numbers were 1070 and 683. We have to write this as അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്? 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ? ആ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സമ്മ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം. എന്റെ നമ്പർ ഞാനിപ്പം
ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം. ആ നമ്പറിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് അയച്ചു തരാം കേട്ടാ. മിസ്സിന്റെ പേരെന്താ മിസ്സേ? എന്റെ പേര് കാവ്യ. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം, മറന്നുപോയോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. എന്തോ ഹെഡിങ് എന്താ എഴുതണ്ട്? ഹെഡിങ് ഒന്നും എഴുതണ്ട, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ മതി. റൈറ്റ് ഇൻ കോളംസ് ആൻഡ് ആഡ്, റൈറ്റ് ഇൻ കോളംസ് ആൻഡ് ആഡ് എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ എന്ത് എഴുതുക? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത്? 1070 പ്ലസ് 683. എന്നിട്ട് അതിനെ കോളത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം? 1070 പ്ലസ് 683 നമ്മളിപ്പോ മാറ്റി എഴുതിയതുപോലെ എഴുതുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എത്രയാ ഇതിന്റെ സമ്മ്? എത്രയാ? 1070 പ്ലസ് 683 സമ്മ് എത്രയാ? എത്രയാ? 1753. 1753 is it? 753. Okay. Similarly, you can do the remaining problems too. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 12 എണ്ണത്തില് ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയ്തു. ഇനി എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ? There is 11 questions remaining. 11 questions റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ 11 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് മിസ്സിന് അയച്ചു തരിക. ഓക്കെ ആണോ? Okay. Then shall we move to next session? Next sessionലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലോട്ട് പോവാം. എളുപ്പല്ലേ അഡീഷൻ? Okay. Then addition of 3 or more numbers with regrouping. Here നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? 2 നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ആഡ് ചെയ്തത്? 2 നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് 3 or more numbers. 3 അതിലധികമോ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ ഈസ് ഗിവൺ 3222 24 3224 plus 4568 plus 1989. Here we have 3 numbers, is it? In our previous problems, we have only added 2 numbers. 4-digit numbers തന്നെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്തത്? 2 നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നു? 3 നമ്പേഴ്സ് വന്നു. 3 നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? 3 നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? What we have to do here? What we have to do here? നിങ്ങള് 3-digit നമ്പേഴ്സിനെ 3 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 3-digit നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ 4-digit നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? ആദ്യം 3 നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാ. ദാറ്റ് ഈസ് 4 plus 8 plus 9. What is 4 plus 8 plus 9? What is it? 4 plus 8 plus 9? 12. 21. It is 21, is it? 21. Okay. 21. 21. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ 21-ൽ നമ്മൾ ആരെ ഇവിടെ എഴുതുക? താഴെ എഴുതുക ആരാ? 1-ന് താഴെ എഴുതും. Then 2-ന് എന്ത് ചെയ്യും? 2-ന് മുകളിലത്തെ 2-ന് കൊടുക്കും അല്ലേ? Then what happens? Then what is the sum of 2 plus 2 plus 6 plus 8?
2 plus 2 plus 6 plus 8 is 18. 18. Then we have to choose that 8 here. 8. And we have to write that 1 here. Then what happens? 1 plus 2 plus 5 plus 9. What is the sum of 1 plus 2 plus 5 plus 9? What is it? 1 plus 2 plus 5 plus 9. What is it? 78. It is 70. 70. So, 78. we have to write the 7 here. And then we are giving 1 carry over. 3. Okay. Then what happens? Then what is the sum of 1 plus 3 plus 4 plus 1? 1 plus 3 plus 4 plus 1 is equal to 9. So, what is our answer? The sum of 3,268 and 1,989 is 9,781. Okay. അപ്പോ 3 നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പല്ലേ? പേജ് നമ്പർ എത്ര? പേജ് നമ്പർ 111. നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൽ തന്നെ 3 നമ്പേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചല്ലേ? മിസ്സേ ഈ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് അഡീഷൻ ഓഫ് 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ 108 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പേജ് നമ്പർ 108 ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് 3 നമ്മൾ നോട്ടിലോട്ട് എഴുതിയത് ഫസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം പേജ് നമ്പർ 111 എക്സസൈസ് 3.2 സി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ? റൈറ്റ് ഇൻ അതിനകത്ത് 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദർ ഈസ് 11 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിമൈനിങ്. 11 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയുണ്ട്. ആ 11 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ? എന്തോ എന്തോ ഇതെല്ലാം പേഴ്സണൽ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ട് അയക്കുന്നത്. പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മിസ്സിന് അയച്ചു തന്നാൽ മതി. മിസ്സിന്റെ നമ്പർ ഞാനിപ്പോ ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ മെസ്സേജ് ചെയ്ത നമ്പർ തന്നെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമ്പർ. മിസ് മെസ്സേജ് ചെയ്താല് ആ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താ പോരെ? മതി. ഓക്കെ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? അഡീഷൻ ഓഫ് 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സും പഠിച്ചു. പിന്നെയോ അഡീഷൻ ഓഫ് 3 or more 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സസൈസും കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് ഏത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം? എക്സസൈസ് 3.3 ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1029. റൈറ്റ് ഇൻ കോളംസ് ആൻഡ് ആഡ് അത് ടൈപ്പ്. അത് ഹോംവർക്ക് ആണ്. ഇതിപ്പോ നോട്ടിൽ എഴുതണ്ട, ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് 3 or more 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഇത് എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് പേജ് നമ്പർ 112. പേജ് നമ്പർ 112 ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 112 ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത്? 29, 2901 and 3860. Then what is the sum of these 3 numbers? അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ മറന്നുപോയവരെല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണേ. 16 പേര് മാത്രമേ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ക്ലാസ്സിൽ 25 പേരുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണേ, മറന്നുപോയവരൊക്കെ.
Okay. Then what is the sum of 1029 and 2901 and 3860? First of all, 9 plus 1 plus 0 is 11,790. 11,790. Is this the answer? No. 7,790. Okay. First of all, we have to add the numbers on the